Sirinlerim Gertekinan seyircilerini Komrat kasabasında regional resim galeriyasında yaratma sergisi açıldı. O başlı halklar arası karıların gününe. Unikal ekspozisiya angısında yerleştirili talantlı, anılmış hem genç resimcilerin yaratmaları. Her bir resimde açılır sevgi, yalpaklık hem de rahatlık. Teklif ederim dalma bu meraklı atmosfera tanışma talantlı resimcilerin. Geldi ilk kez. Allah'ın yardımından tabir kış kaldı geride. Dışarıda artık görüyoruz hani güneşli güzel hava. Ama daha güneşli, daha renkli, daha güzel hava. Bugün bizim galeriyamızda, regional galeriyamızda. Niçin hani bugün biz açıyoruz daha bir sergi, resim sergisi. Bugün yaparız daha bir adım ileri doğru ki Gagavuz halkın kültürası ilerlesin. Ama bu adımı biz yaparız değil yalnız. Bu adımı biz yaparız beraber. Bizim resimcilerden, karılardan, angıları kendi ustalığını, kendi işini götürüyorlar sanatlarında. Ben buna pek seviniyorum. Çok yıl geri, 7 mi 8 mi hiç tutmuyorum aklımda da kaç yıl geri geldi böyle bir güzel ideya aklımıza. Hani Mardin 8'i için karılar toplanıp açarlar kendi güzel sergisini. Yıl yıldan bu sergi genişleniyor. Yıl yıldan talantlı, güzel karılar, gagavuzlar da, dil gagavuzlar da bugün görüyoruz. Hani dil gagavuzkalar da var aramızda. Pay alırlar bu sergide, gösteriyorlar kendi güzel resimlerini. Siz kendiniz görüyorsunuz hani resimler hepsi şıralı, derin manalı, duygulu. Her bir resmin var kendi historiası, kendi manası, bir anlatma gibi. Her bir resim ne için anlatır. Biz hepsimiz biliyoruz hani karının canı, fikirleri, onlar renkli, biraz dolaşık, biraz dalgalı, türlü türlü. Bu dalgalar, bu fikirler, bu emosiyalar, onlar bugün gösterili her bir resimde. Her bir resim başka başka. Hiçbir resim birbirine benzemiyor. Burada var türlü resimler, var grafikada, var öyle resimler, angıları yapılı, boyalı, yağlı boyayılında var türlü resimler. Ama her bir resim, bugün varınca söyleyelim, hani bir derin manalı, güzel historia. Hangisine varınca bakma değil 1 minut, değil 5 minut, varınca bakma 1 saat da baka baka kendi fikirlerinde ilerletme, okuma, bu güzel anlatmayı. Ben sevinirim. Hani aramızda bulunur bu kadar çok talantlı karılar. Sevinirim hani onunla her kere bize karşı çıkarlar. Sevinirim hani onunla her kere pay alırlar bu resimde. Sevinirim hani gelen de yıldan taze edilenir. Bütün yürekten Gagavuzya'nın her bir karşısına, her bir anasına, her bir kızına isterim dileme güzellik, güneşlik hem de hepsinin gülümsesin yüzü. Ne de olmasın. Havaya göre. Neyse hava bugün güzel. Her bir karının gülümsesin yüzü. Sağlık hem de uzun ömür. Size de isteyeyim söylemeye sağ olun. Hani yer yılın ne de olmasa siz bizimle bulunuyorsunuz. Sergiye elbet ki hepsi gelemiyor. Ama siz bizim yanımızda bulunduğunuz biz de buluruz kolaylığı. Bütün Gagavuz'u anlatma, açıklama ne olur burada. Resim galeriyasına getirdim ikonaları, hangisini ben yazarım. Bugün bu sergide sevinirim, hani yakıştı oldu, nasıl getirme, gösterme, hani insan gelsin de bizim Gagavuzlar görsünler neyle ben anlatlanırım. Ben sevinirim, hani var bu sergi nerede var nece gösterme insana Gagavuzya'da ikonayı hangisi yazılır kanunlara göre hangisler kaldı bize evvelden.
Иконалары язарак kullanırım, tene verir bize tabiat, bir şey химический ya da sade tahta, altın hem de boyalar yapılı taşlardan. İkonaları yazma seçtim yaşamamda. Niçin ki ben doğdum Hristiyan ailesinde. Biz pravoslavlı insan da bana dini pek önemli yazma ikonaları bakarak adetlere, Hristiyan adetlerine hangisler evvelden kaldı bize büyün yazma da bu ikonalar hangisler var nice kalsın bizim historiyamızda var nice kalsın bizim uşaklarımıza hem gelen evlat boylarımıza. Меня зовут Юлия Кристева. Я приехала сегодня из Приднестровья, из Бендер. Я вообще сама из Чедерлунги. В Приднестровье 15 лет. И сегодня я была рада приехать на выставку в родные стены, поучаствовать, обменяться энергией, познакомиться, посмотреть новые работы. Тем более сегодня такой прекрасный день, погода замечательная. Это дает еще большее настроение. Спасибо всем участникам, участницам, и спасибо организаторам. Вот, и с наступающим 8 марта. Работы у меня абстрактные, в разной технике написаны, акриловыми красками. Первое касание неги, это я писала, будучи беременной, и там такое вот все нежное. А второе загадочный танец, там можно посмотреть. Здесь очень много интересных работ в разных техниках, и в акварели, и в масле, и карандашом, и графиком. Вот. Очень интересно было увидеть новые интересные композиции, идеи. Вот. Это дает вдохновение на будущие работы. И очень интересно было посмотреть на гагаузские работы, гагаузских художниц, потому что это мне нравится, это вдохновляет. Я тоже увлекаюсь этой темой. На этой выставке я представляю две работы. Это работы последние, следовательно, они свежие. О них еще публика не знает. Впервые познакомиться на этой выставке. Работы написаны обе в теплой гамме цветовой, так как на улице весна. Ожидание чего-то нового, необычного, интересного в этом году. Как мы знаем, с весной приходят новые идеи, все пробуждается, поэтому я решила именно эти две работы в теплой цветовой гамме представить сегодня на этой выставке. Спектр представленных работ широк. У нас в этой выставке представлены работы художниц из Приднестровья и художниц из Гагаузии. А насколько мне известно, даже есть девушки, представившие работы из Кишинева. Работ очень много, они написаны все в совершенно разных техниках, очень интересные сюжеты. И я думаю, что каждый зритель, придя сюда, найдет для себя то, что его вдохновит, что его удивит и, возможно, даже зарядит энергией. Меня зовут Касым Татьяна, но картины я подписываю под своим псевдонимом Титриоглу. Здесь я представила акварельные работы впервые, потому что я в основном масляными работами работаю. Но была с пару акварелистами на симпозиумах, и они меня заразили этой шикарной техникой. Это одна из масштабных выставок, потому что 31 участниц — это очень много. Здесь соединены картины приднестровских художниц и гагаузских художниц. Атмосфера шикарная, потому что все-таки весна наступает в полную силу, и мы радуемся, что имеем возможность показать свои работы. Девочкам желаю вдохновения, любви, нежности и с наступающими праздниками. Художница Лариса Орманжи предоставила тут 12 работ, но поместилось только 5. Также я представила работу своей дочки, которая закончила художественный колледж Палмадяла в Кишиневе. Ее выставили работы 5 штучек.
Очень насыщенная выставка, столько много красок, столько интересных работ. Я вообще в восхищении, потому что каждый художник – это каждое лицо. И такие женщины интересные, такие они вдохновленные вот этим всем окружающим нашим миром. И радуют каждой работой, очень молодцы. Такой большой выставки еще на женской выставке первый раз. Как бы было 12, 20, а сейчас 31 художница. Это очень хорошая выставка, интересная, многообразная, столько стилей, Это очень замечательная выставка. Я советую всем прийти, посмотреть, вдохновиться и взять краски в руки и тоже рисовать. Меня зовут Александра Новак. Я приехала из Кишинева и привезла свои работы, которые являются своего рода трансформацией моей души и рождением женской души, потому что долгое время я работала в сфере архитектуры, и только в момент, когда я выгорела, я осознала, что мне хочется чего-то нового, мне хочется познать себя новую. И выход произошел именно через картины. Эти картины сегодня здесь, и я рада, что столько глаз их могут видеть, ощутить эту энергию и ту любовь, которую я в них вложила. Здесь витает любовь. Я с первых секунд, когда зашла на выставку, это ощутила. И атмосфера дружественности, тепла, любви, женских глаз счастливых очень много. И я считаю это главным достижением этой выставки.